We are studying various issues relating to social sector and environment. Until the last period, we have tried to study unit number 1, that is welfare economics and environment. Am I audible? Sound, voice is clear? आवाज Yes, sir. व्यवस्थित येतोय तुम्हाला? Yes, sir. Oh, sir. Now, today I will begin with unit number 2, that is relating to environmental valuation. Environmental valuation or value of environment or value of environment, and what is expected to be studied, that is necessary to be studied so far as the economic value of environment or valuation of environment is concerned. I will share my presentation so that it will be helpful you. Is slide visible? Yes, sir. Okay. Now this is unit number 2, and here it is expected to study what is meant by economic value of environment, types of environmental values, and methods of valuation of environment or environmental services. Now I will begin with what is valuation of environmental resources or natural resources, because environment and nature are not different, they are the same. So economic value of environmental resources is valuation of environment or economic valuation of environment. Now, air, water, forest, flora, fauna, their economic value is known as economic valuation of environment. Economic valuation of environment. In other words, we can say money value or monetary value of natural or environmental resources is known as economic valuation of environment. Is known as economic value of environment. Now, valuation of environment is related to environmental resources who do not have markets. Market is not there. Pricing by the market is not possible. And it is therefore it is the valuation of all those environmental resources which have no markets or which do not have markets. In other words, we can say economic value of functions of natural or environmental resources. Economic value of functions of natural or environmental resources is known as economic value of environment. Now, why it is necessary to study? Because demand-supply forces are not in a position to determine value of environmental resources. And it is therefore, it is necessary to study how it is possible economic valuation of environment, that is necessary to be studied, that is necessary to be discussed. Now, why it is necessary to study? Because environmental or natural resources are like public goods. Those are like public goods, and therefore the features of public goods are applicable to environmental goods or environmental resources or environmental services, like joint consumption,
like satisfaction of public or social wants, like non-exclusion, exclusion is not possible, indivisibility of benefits, and market failure. These are the features of public or social goods. Those are applicable to environmental goods or services, and therefore market mechanism, price mechanism is not in a position to determine price or prices of natural or environmental goods and services with the interaction of demand and supply. Now, what functions environment or nature performs? It supplies resources. It supplies resources. Minerals are there, water is there, forest is there. These resources are supplied which are necessary for economic activities or development of economic activities. Then secondly, it absorbs waste. That is, to some extent, pollution is absorbed by the environment or nature. By the environment or nature. And thirdly, environment also provides direct utility services. Direct utility services like air, water. These are the direct services, utility services, which are provided by environment, and therefore to value these functions is valuation of environmental or natural resources. Valuation of environmental or natural resources. Now, in addition to that, environmental or natural resources have certain features or peculiarities, and it is therefore also it is of crucial importance to study and discuss economic valuation of environment or environmental services. One is irreversibility, that is, environmental resources cannot be, their consumption cannot be postponed. Their consumption cannot be postponed. Their consumption cannot be postponed, and therefore their valuation is necessary. Number two is, it is necessary because uncertainty of benefits. Uncertainty of benefits. That is, benefits or satisfaction which we derive from the environment, environmental services, those are uncertain, and therefore their valuation is necessary. Their valuation is necessary. And thirdly, uniqueness. Uniqueness means whatever services which environment provides, those are unique in nature. Those are unique in nature means they do not have substitutes. They do not have substitutes. Take example, water. Take example, air. They do not have any substitute commodities or services. And because of these features also, it is necessary hello. I'm busy in lecture. I will call you later. I will call you later.
I'm busy in lecture, and therefore it is necessary to value environmental resources. I will call you, I'm busy in lecture. I will call you later. And because of these features, we are necessary, or it is necessary, the economic valuation of nature or environment. Then what is need and importance of valuation or economic valuation of environment? Number one is economic value of environmental resources gives signal of scarcity. That is, when scarcity increases, their value increases. Their scarcity increases, value increases. Take example, coal, petrol, diesel. When shortage is there, their prices rise. When shortage is there, their prices rise continuously and frequently. Second, economic value of environmental resources is helpful in decision making. That is, decision regarding allocation, utilization of environmental resources, preservation, conservation of environmental resources, protection of environmental resources. That becomes possible when we have value of the environmental resources or economic value of environmental resources. Third is environmental resources are non-quantifiable, their value is non-quantifiable, and more importantly, subjective. Because of non-quantification and subjectivity of these variables, it is of greater importance, it is of crucial importance to study environmental resources or environmental services. And lastly, we can formulate a policy about allocation, utilization of the resources in general and environmental or natural resources in particular. Economic value of the environmental resources or natural resources is of crucial importance, it is of greater importance. Now we are going to study the concepts of economic value of environmental resources or natural resources. But before that, I will explain in Marathi. आज आपण प्रकरण 2 ला सुरुवात केलेली आहे आणि यामध्ये साधारणतः पर्यावरण आहे, त्या पर्यावरणाचं आर्थिक मूल्य मोजमाप, आर्थिक मूल्यमापन मोजतात याचा विचार यामध्ये आपल्याला करायचा आहे. म्हणजे पर्यावरणीय साधनं किंवा नैसर्गिक साधनं यांचं आर्थिक मूल्य मापन किंवा मूल्य मोजताच याचा विचार आपल्याला करायचा आहे. पहिल्यांदा पर्यावरणाचं आर्थिक मूल्यमापन म्हणजे काय? तर पर्यावरणीय किंवा नैसर्गिक जी साधनं आहेत, संसाधनं आहेत, त्यांचं आर्थिक मूल्य मोजणं, त्यांचं आर्थिक मूल्य मोजणं म्हणजे पर्यावरणाचे आर्थिक मापन किंवा आर्थिक मूल्यमापन असं आपल्याला म्हणता येईल. मग यामध्ये हवा, यामध्ये पाणी, यामध्ये जंगल, यामध्ये वनस्पती, प्राणी यांचं आर्थिक मूल्य म्हणजे पर्यावरणीय मूल्यमापन किंवा नैसर्गिक मूल्यमापन असं आपल्याला म्हणता येईल. जेव्हा आपण नैसर्गिक किंवा पर्यावरणीय साधनांचं पैशातलं मूल्य प्रकट करतो, पैशातलं मूल्य व्यक्त करतो, तेव्हा त्याला आपण पर्यावरण मूल्यमापन किंवा पर्यावरण आर्थिक मूल्य मोजतात, मोजमाप असं आपल्याला म्हणता येईल.
आणि यांना बाजारपेठ नसते अशा साधनांचं मूल्य मोजणं म्हणजे पर्यावरण मूल्यमापन किंवा पर्यावरण मूल्य मोजदार असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि मागणी आणि पुरवठा यांच्या संयोगातून बाजार यंत्रणा, बाजार व्यवस्था पर्यावरणीय साधनांचं किंवा नैसर्गिक साधनांचं आर्थिक मूल्य मोजत नाही किंवा मोजू शकत नाही, आणि म्हणून त्याचा स्वतंत्र विचार करणं आवश्यक आहे. त्याबरोबरच पर्यावरणीय साधनं किंवा नैसर्गिक साधनं यांना सार्वजनिक वस्तू असं म्हटलं जातं, सामाजिक वस्तू असं म्हटलं जातं. आणि त्यांची जी वैशिष्ट्ये आहेत ती वैशिष्ट्ये आपल्याला इथं लागू पडतात. आणि म्हणून जसं आपण सार्वजनिक किंवा सामाजिक वस्तूंचं आर्थिक मूल्य मोजू शकत नाही किंवा बाजार यंत्रणा ठरवू शकत नाही, किंमत यंत्रणा ठरवू शकत नाही, त्याच पद्धतीनं पर्यावरणीय किंवा नैसर्गिक साधनांचं आर्थिक मूल्य बाजार व्यवस्था ठरवू शकत नाही. ती वैशिष्ट्य काय तर एकत्रित उपभोग किंवा संयुक्त उपभोग. पाणी घ्या, हवा घ्या, नैसर्गिक सौंदर्य घ्या, एकत्र उपभोग घेता येतो. सामाजिक वस्तूंचं भागविणे म्हणजे पाणी असू द्या, हवा असू द्या, नैसर्गिक सौंदर्य असू द्या, या सामाजिक गरजा आहेत, या सार्वजनिक गरजा आहेत. आणि त्या भागवण्याचं काम नैसर्गिक किंवा पर्यावरणीय साधनं करतात. आणि म्हणून त्यांच्या मूल्यांचा विचार हा करणं आवश्यक आहे. वर्जन करता येत नाही. एखाद्यानं नैसर्गिक किंवा पर्यावरणीय साधनाची किंमत नाही दिली म्हणून त्याला वगळता येत नाही, म्हणून त्याला वगळून टाकता येत नाही, त्याला वजा करता येत नाही. आणि लाभांचं विभाजन करता येत नाही. लाभांचं विभाजन करता येत नाही कारण ते लाभ हे छोट्या छोट्या भागांमध्ये विभाजन करता येत नाही. छोट्या छोट्या भागांमध्ये विभाजन करता येत नाही. आणि म्हणून आपल्याला या पर्यावरण किंवा नैसर्गिक साधनांच्या मूल्यमापनाचा विचार हा स्वतंत्र करावा लागतो. आणि बाजार अपयश, बाजार व्यवस्था, बाजारपेठ नैसर्गिक किंवा पर्यावरणीय साधनांचं मूल्य मोजू शकत नाही. आणि म्हणून सुद्धा आपल्याला या पर्यावरणीय किंवा पर्यावरणाच्या आर्थिक मूल्यमापनाचा विचार करावा लागतो किंवा स्वतंत्र विचार करणे आवश्यक आहे. याबरोबरच पर्यावरणाचं आर्थिक मूल्य म्हणजे किंवा पर्यावरणाच्या आर्थिक मूल्याची मोजमाप म्हणजे मोजदाद म्हणजे पर्यावरण जी वेगवेगळी कर्तव्य करतं, जी कार्य पार पाडतं त्यांचं मूल्य. कोणती कर्तव्य, कोणती कार्य करतं पर्यावरण किंवा निसर्ग तर आर्थिक विकासासाठी लागणारी उत्पादन साधनं किंवा नैसर्गिक साधनं उपलब्ध करून देतं. यामध्ये कोळसा, पेट्रोल, डिझेल इत्यादी इत्यादी. दोन जे टाकाऊ पदार्थ आहेत त्याला आपण कचरा असं म्हणतो, त्या कचऱ्याचं काही प्रमाणामध्ये शुद्धीकरण किंवा प्रदूषण नियंत्रण करण्याचं काम हे पर्यावरण करतं. आणि म्हणून सुद्धा त्याच्या आर्थिक मूल्याचं मापन किंवा मोजदाद हे करणं आवश्यक आहे. आणि तिसरं महत्वाचं कार्य म्हणजे लोकांना थेट उपयोगी पडू शकतील, डायरेक्ट उपयोगी पडू शकतील अशा वस्तू किंवा सेवा उपलब्ध करून देण्याचं काम हे पर्यावरण करतं. आणि म्हणून सुद्धा पर्यावरणाच्या आर्थिक मूल्याचं मापन करणं आवश्यक आहे, मोजदाद करणं आवश्यक आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आपण पर्यावरणीय साधनं किंवा नैसर्गिक साधनं बघितली
तर आपल्याला असं लक्षात येतं की त्यांचे काय गुणधर्म आहेत, त्यांची काय वैशिष्ट्य आहेत, ठळक वैशिष्ट्य आहेत. आणि त्याचा परिणाम म्हणून सुद्धा पर्यावरणाच्या आर्थिक मूल्यमापनाचा, आर्थिक मूल्याच्या मापनाचा विचार करणं आवश्यक आहे, विचार करणं गरजेचं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. एक म्हणजे इरिव्हर्सिबिलिटी, म्हणजे त्याचा उपभोग पुढे ढकलता येत नाही किंवा आपण ते पुढे ढकलू शकत नाही. उदाहरणार्थ पावसाचं पाणी किंवा सूर्याचा प्रकाश त्या वेळेला त्याचं सेवन किंवा उपभोग करायला पाहिजे किंवा ते साठवून ठेवायला पाहिजे, नाहीतर ते नष्ट होतं, लॉस होतो. दोन, अनिश्चितता. नेमकी किती आपल्याला लाभ किंवा उपयोगिता मिळणार याचं मापन करणं थोडस कठीण होतं. याचं मापन करणं कठीण होतं आणि त्यामुळे सुद्धा आपल्याला या पर्यावरणीय साधनांचं आर्थिक मूल्य मोजणं आवश्यक आहे. आणि युनिकनेस म्हणजे एकमेवता. पर्यावरणीय किंवा नैसर्गिक साधनं ही एकमेव स्वरूपाचे, त्यांना पर्याय किंवा त्यांना पूरक अशा प्रकारची साधनं उपलब्ध नाही आणि म्हणून त्यांचं आर्थिक मूल्य मोजणं आवश्यक आहे. त्यांच्या आर्थिक मूल्याची मोजदाद करणं, मोजमाप करणं गरजेचं आहे, आवश्यक आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. यामध्ये एक म्हणजे पाण्याला दुसरा पर्याय नाही किंवा हवेला दुसरा पर्याय नाही. आणि या सगळ्या कारणांचा परिणाम म्हणून आपल्याला पर्यावरणीय साधनांचं किंवा पर्यावरणाचं आर्थिक मूल्य मोजणं आवश्यक आहे, आर्थिक मूल्य मोजणं गरजेचं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. देन व्हॉट इज हे जे पर्यावरणीय साधनं आहेत किंवा पर्यावरण आहे त्यांच्या आर्थिक मूल्याची गरज आणि महत्व काय? तर आपण जर त्यांचं आर्थिक मूल्य मोजलं तर आपल्याला हे लक्षात येतं की त्यांची दुर्मिळता किती आहे, त्यांची टंचाई किती आहे. कारण मूल्य जेवढं अधिक तेवढी दुर्मिळता जास्त आणि मूल्य जेवढं कमी तेवढी दुर्मिळता किंवा टंचाई कमी. दुसरं महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे निर्णय घेण्यासाठी उपयुक्त. पर्यावरणीय साधनांचा किती वापर करायचा, केव्हा करायचा, आज किती, उद्या किती राखून ठेवायचा, यासारखे जे निर्णय आहेत ते निर्णय घेण्यासाठी पर्यावरणीय साधनांचं आर्थिक मूल्यमापन करणं आवश्यक आहे, महत्वाचं आहे असं आपल्याला म्हणतात. तिसरं महत्वाचं असं की पर्यावरणीय साधनं यांचं संख्येत प्रकटीकरण कठीण आहे. म्हणजे नेमकी किती हवा तुम्ही उपभोगली, किती नेमकं पाणी पिलं हे जरा सांगणं कठीण जातं. आणि दुसरं वैशिष्ट्य असं की ते व्यक्तिगत आहे, सब्जेक्टिव्ह आहे. ते व्यक्तिपरत्वे बदलतं. मी किती हवा शोषण करून घेतली, दुसऱ्यानं किती पाणी पिलं, हे व्यक्तिनिहाय बदलतं, व्यक्तिपरत्वे बदलतं. आणि त्यामुळे सुद्धा आपल्याला या पर्यावरणाचं आर्थिक मूल्य, पर्यावरणीय साधनांचं, पर्यावरणीय सेवांचं आर्थिक मूल्य मोजणं महत्वाचं आणि आवश्यक आहे, गरजेचं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. पर्यावरणीय साधनं किंवा नैसर्गिक साधनं मर्यादित आहेत आणि त्यामुळं त्यांचा वापर वेगवेगळ्या वस्तूंच्या वापरासाठी, वेगवेगळ्या वस्तूंच्या कारणांसाठी, वापरासाठी आणि वेगवेगळ्या कालावधीमध्ये म्हणजे वर्तमान काळात आणि भविष्य काळात कसा करायचा याचं धोरण आपल्याला याच्या आधारे ठरवता येतं किंवा ठरविणं शक्य आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. हे ठरविणं शक्य आहे आणि म्हणून आपल्याला त्याचा विचार करणं आवश्यक आहे किंवा गरजेचं आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. व्यवस्थित ऐकायला येतं, तुम्हाला समजतं व्यवस्थित? हो सर. हो सर. स्लाइड दिसते? हो सर. Okay. Then I am moving on the concepts of economic value. Concepts of economic value of environment
or environmental goods and services. Environmental goods and services. Number one is total economic value. Number two is use value. Number three is non-use value. And in use value, direct use value, indirect use value, and option value. And in non-use value, existence value, option value, and in option value, future use value, bequest value, and vicarious value. These are the concepts of economic value of environment or environmental goods and services. Now, first of all, what is total economic value? Total economic value is total of or addition of use value and non-use value. Use value and non-use value. Now, in this use value, the value of that environmental resource we use directly. We use directly. It is called as use value. It is called as use value. That is, environmental resources we use, and for that reason they have economic value, which is called as use value. And this use value is divided into three categories. Direct use value, that is direct consumption or consumptive use of that resource. Direct we consume that resource, and therefore it has or they have a value or economic value. Take example food, take example timber, wood, etc. Indirect use value means environment is used indirectly. Indirectly. Take example regulation of chemical composition. That is, chemical is regularized of atmosphere and ocean. Then climate regulation, water regulation, pollution regulation, nutrient cycle, waste decomposition. These are the indirect use of the environment, environmental resources, environmental goods. And the value that we derive is known as indirect use value. An option value of the total environmental resources, what we have kept for future use, they are called as option value of environment or environmental resources. Then second category is non-use value. Second category is non-use value. That is, we directly do not use them. We do not use them. But without using them also, they have economic value. They have economic value. Such economic value of environmental or natural resources is known as non-use value. Is known as non-economic or non-use value. That is, knowledge of that environment or nature. Knowledge of that environment or nature that gives value. That gives value to those environmental resources or environment. They are known as non-use value. That is, their knowledge only gives value. The wildlife, wildlife, that is, lion is there, tiger is there. It is known as non-use value. Existence value, that is, as that resource is existing, people are willing to pay for their preservation, conservation, protection. Such value is known as existence value. Such value is known as existence value.
Wild animal, take example, tiger, lion. We don't have utility, we don't have use, but their presence, their existence only gives them an economic value. Now, biggest value, the value of the resources, environmental resources, which are kept for future generations, which are kept for future generations, for future generations, generations of people in the future. For them, environmental resources are kept, and they are known as biggest value. Biggest value. Third is vicarious or altruistic value. When these environmental resources are kept for other relatives or other people, not only us, not only of ours, for others, and they are known as vicarious or altruistic value. They are known as vicarious or altruistic value. Therefore, we should try to take into account what we call the different types or categories of economic value of environment or environmental resources. We also call natural resources or nature. Then how to measure economic value of environmental resources? There are a number of methods. There are different methods. And these different methods are useful in measuring economic value of the environment or environmental resources. All methods are divided into two categories: direct methods and indirect methods. Direct methods and indirect methods. In direct methods, we have contingent valuation method, trade-off games method, costless choice method, and Delphi method. And in indirect methods, hedonic approach or hedonic methods of environmental valuation, in which travel cost method, hedonic price method, in which property value approach and wage differential approach is there, and preventive expenditure method. Preventive expenditure method. Second is conventional market approach, in which there are productivity approach, human capital approach, dose response approach. These are the methods which are incorporated and useful for economic valuation of natural resources. And thirdly, cost-based methods, in which replacement cost approach, relocation cost approach, and opportunity cost approach. These are the methods which are included. So this is necessary to be studied. बघा, मी तुम्हाला पहिल्यांदा पर्यावरणाचे आर्थिक मूल्य
किंवा पर्यावरणीय साधनांचं आर्थिक मूल्य म्हणजे काय ते सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्याचं मूल्यमापन का मोजणं आवश्यक आहे, त्याची गरज काय, पर्यावरण कोणती कार्य करतं, पर्यावरणीय साधनांची वैशिष्ट्य काय, गुणधर्म काय, या सगळ्या काही महत्वाच्या गोष्टी विचारात घेतल्यानंतर आणि मग पर्यावरणीय साधनांचं मूल्य का मोजायचं हे विचारात घेतल्यानंतर मग मी तुम्हाला आर्थिक मूल्याच्या संकल्पना सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो. यामध्ये मुख्य 3 संकल्पना आहेत. पर्यावरणीय साधनांचे एकूण आर्थिक मूल्य, उपयुक्तता मूल्य आणि बिगर उपयुक्तता मूल्य. एकूण आर्थिक मूल्य, उपयुक्तता मूल्य आणि बिगर उपयुक्तता मूल्य. उपयुक्तता मूल्यामध्ये प्रत्यक्ष उपयुक्तता मूल्य, अप्रत्यक्ष उपयुक्तता मूल्य आणि ऐच्छिक मूल्य. आणि बिगर उपयुक्तता मूल्यामध्ये अस्तित्व मूल्य आणि ऐच्छिक मूल्य, यामध्ये भविष्यकालीन वापर मूल्य किंवा उपयुक्तता मूल्य, बिकेस्ट म्हणजे इतर पिढ्यांसाठी असलेलं मूल्य आणि विकॅरस म्हणजे आपल्या नातेवाईकांसाठी असलेलं पर्यावरणीय मूल्य असं आपल्याला म्हणता येतं. मग त्या संकल्पना तुम्हाला मी सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो. आता एकूण आर्थिक मूल्य म्हणजे काय, तर एकूण आर्थिक मूल्य म्हणजे उपयुक्तता मूल्य आणि बिगर उपयुक्तता मूल्य यांची बेरीज. उपयुक्तता मूल्य आणि बिगर उपयुक्तता मूल्य यांची बेरीज. तर उपयुक्तता मूल्य म्हणजे काय की जेव्हा पर्यावरणीय साधनांचा उपयोग होतो, उपयोग केला जातो आणि त्यामुळे प्राप्त होणारं जे मूल्य आहे त्याला आपण पर्यावरणीय किंवा नैसर्गिक साधनांचं उपयुक्तता मूल्य, यूज व्हॅल्यू असं आपल्याला म्हणता येईल. तर यामध्ये प्रत्यक्ष उपयुक्तता मूल्य, प्रत्यक्ष उपयुक्तता मूल्य, प्रत्यक्ष उपयुक्तता मूल्य, त्यानंतर अप्रत्यक्ष उपयुक्तता मूल्य, अप्रत्यक्ष उपयुक्तता मूल्य आणि ऐच्छिक मूल्य किंवा उर्वरित मूल्य असं म्हणता येईल. ऑप्शन व्हॅल्यू, ऐच्छिक मूल्य किंवा उर्वरित मूल्य असं आपल्याला म्हणता येईल. आता प्रत्यक्ष उपयुक्तता मूल्य म्हणजे काय की जेव्हा आपण त्या पर्यावरणीय किंवा नैसर्गिक साधनांचा प्रत्यक्ष वापर करतो, सेवन करतो, उपभोग घेतो आणि त्यामुळं त्यांना जे मूल्य प्राप्त होतं त्यांना आपण प्रत्यक्ष उपयुक्तता मूल्य, डायरेक्ट यूज व्हॅल्यू असं आपण म्हणतो. उदाहरणार्थ पर्यावरणात दिलेलं अन्न, फळे घ्या, भाजीपाला घ्या किंवा लाकूड घ्या, यांचं जर आपण थेट उपभोग घेतला, डायरेक्ट आपण सेवन केलं तर त्यामधून त्यांना मूल्य प्राप्त होतं. त्याला आपण प्रत्यक्ष किंवा थेट उपयुक्तता मूल्य असं आपण म्हणतो. अप्रत्यक्ष उपयुक्तता मूल्य म्हणजे काय की पर्यावरणीय साधनं अप्रत्यक्षरित्या काही कर्तव्य करतात आणि लोकांना त्याचा उपयोग होतो. उदाहरणार्थ वातावरणातील रासायनिक घटकांचं प्रमाण, समुद्रातील रासायनिक घटकांचं प्रमाण कमी करणं किंवा हवामानाचं नियमन करणं, पाण्याचं नियमन करणं, प्रदूषण कमी करणं,
पोषक चक्रे चालू ठेवणं, त्यानंतर कचऱ्याचं हे करणं, विघटन करणं, यासारखी अप्रत्यक्ष उपयोगी ठरणारी कामं, सेवा पर्यावरण देतं आणि म्हणून त्याला अप्रत्यक्ष उपयुक्तता मूल्य असं आपण म्हणू. आता ऐच्छिक मूल्य किंवा उर्वरित मूल्य म्हणजे काय, की भविष्यकालीन पिढ्यांसाठी आपण जे मूल्य ठेवतो किंवा जी पर्यावरणीय साधनं ठेवतो, त्यामुळे भविष्यकालीन पिढ्यांना त्यांचा उपयोग होऊ शकतो, त्यांचा लाभ होऊ शकतो, फायदा होऊ शकतो. त्याला आपण ऐच्छिक मूल्य किंवा उर्वरित मूल्य असं आपण म्हणतो. आता दुसरा जो प्रकार आहे यातला बिगर उपयुक्तता मूल्य. बिगर उपयुक्तता मूल्य, या बिगर उपयुक्तता मूल्यामध्ये आपण आपल्याला त्याचा थेट उपयोग होत नाही, डायरेक्ट उपयोग होत नाही, तरी पण या पर्यावरणीय साधनं किंवा ही पर्यावरणीय साधनं आपल्याला उपयुक्त ठरतात किंवा त्यांची मदत होते. उदाहरणार्थ, पर्यावरणाचं अस्तित्व असणं यामुळेच त्यांना मूल्य आहे. उदाहरणार्थ सिंह घ्या, वाघ घ्या, याचा काय उपयोग आहे का आपल्याला? नाही, पण त्यांना मूल्य आहे. म्हणजे त्याचा आपण वापर करत नाही, त्याचा आपण उपभोग किंवा सेवन करत नाही, तरी सुद्धा त्यांना मूल्य प्राप्त होतं. त्याला आपण बिगर उपयुक्तता मूल्य, नॉन एज व्हॅल्यू असं आपण म्हणतो. उदाहरण घ्या, टायगर म्हणजे वाघ घ्या, सिंह घ्या इत्यादी. यामध्ये 3 प्रकार आहेत. अस्तित्व मूल्य, त्यांचं अस्तित्व आहे म्हणून त्यांना मूल्य प्राप्त होतं आणि त्याला आपण अस्तित्व मूल्य म्हणतो, एक्झिस्टन्स व्हॅल्यू असं म्हणतो. उदाहरणार्थ, व्हेल हा जो मासा आहे, त्या व्हेल या माशाचं सेवन कोण करत नाही, त्याचा उपभोग कोण घेत नाही, तरी पण त्याचं अस्तित्व टिकायसाठी लोक वर्गणी द्यायला तयार असतात, देणगी द्यायला तयार असतात किंवा शुल्क द्यायला तयार असतात. तसंच वाघ किंवा सिंह तसं उपयोगी नाही, पण त्यांना संरक्षण देण्यासाठी, त्यांना टिकवण्यासाठी लोक वर्गणी द्यायला तयार होतात, लोक खर्च करायला तयार होतात. त्यानंतर बिगेस्ट व्हॅल्यू म्हणजे भविष्यकालीन ज्या पिढ्या जन्माला येणार आहेत, त्या भविष्यकालीन पिढ्यांना सुद्धा अशा प्रकारचं बिगर उपयुक्तता मूल्य पर्यावरणीय साधनांचं मिळू शकतं, पर्यावरणीय साधनांचं मिळतं. त्याला पण बिगेस्ट व्हॅल्यू असं आपण म्हणतो. आणि व्हिकॅरस किंवा अल्ट्रिस्टिक व्हॅल्यू म्हणजे काय, की वर्तमान कालावधीमध्ये आपले नातेवाईक सोडून बाकीच्या इतरांना जे बिगर उपयुक्तता मूल्य मिळू शकतं, बिगर उपयुक्तता सेवा मिळू शकतात, किंवा त्या मूल्याला आपण व्हिकॅरस किंवा अल्ट्रिस्टिक व्हॅल्यू असं आपण म्हणतो. व्हिकॅरस किंवा अल्ट्रिस्टिक व्हॅल्यू असं आपण म्हणतो. आता मग आपल्या पुढे असा प्रश्न निर्माण होतो की हे जे पर्यावरणाचं आर्थिक मूल्य आहे किंवा पर्यावरणीय साधनांचं आर्थिक मूल्य आहे, ते मोजायचं कसं, त्याचं मापन कसं करायचं, त्याची मोजदाद कशी करायची, तर त्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळतं की अनेक प्रकारच्या पद्धती पर्यावरणीय साधनांच्या आर्थिक मूल्याचं मापन करण्याच्या पद्धती आहेत किंवा मोजता येतात किंवा पद्धती आहेत. आणि त्यांचं ढोबळमानानं 2 प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केलं जातं. म्हणजे पर्यावरणीय साधनांच्या मूल्यांचं मापन करणाऱ्या अनेक पद्धती आहेत. आणि सोयीसाठी म्हणा किंवा अभ्यासासाठी म्हणा, की त्यांचं वर्गीकरण मुख्य 2 प्रकारांमध्ये, मुख्य 2 गटांमध्ये केले आहे. एकाला आपण
प्रत्यक्ष पद्धती असं म्हणतो, डायरेक्ट मेथड्स असं म्हणतो, आणि दुसऱ्याला अप्रत्यक्ष पद्धती, इनडायरेक्ट मेथड्स असं आपण म्हणतो. म्हणजे पर्यावरणीय साधनांच्या आर्थिक मूल्याचं मापन करण्यासाठी, मोजदाद करण्यासाठी अनेक पद्धती आहेत. त्या पद्धती या प्रत्यक्ष पद्धती आणि अप्रत्यक्ष पद्धती या दोन मुख्य प्रकारामध्ये, गटामध्ये त्यांचं वर्गीकरण हे केलेलं आहे. आता प्रत्यक्ष पद्धतींमध्ये कोणत्या पद्धती आहेत? कंटिंजंट व्हॅल्युएशन मेथड, अनुषंगिक मूल्यमापन पद्धत. कंटिंजंट व्हॅल्युएशन मेथड, अनुषंगिक मूल्यमापन पद्धत. ट्रेड ऑफ गेम्स मेथड असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे त्याला पण खेळ पद्धत असं म्हणता येईल ढोबळमानानं. खेळ पद्धत. कॉस्टलेस चॉईस मेथड म्हणजे विनाखर्च निवड पद्धत किंवा खर्च विरहित निवड पद्धत. खर्च विरहित निवड पद्धत. आणि 4 डेल्फी तंत्र. डेल्फी तंत्र, डेल्फी टेक्निक. अशा प्रत्यक्ष पद्धती, अशा थेट पद्धती, डायरेक्ट पद्धती पर्यावरणाच्या आर्थिक मूल्य मोजण्याच्या, पर्यावरणीय साधनांच्या आर्थिक मूल्यमापनाच्या असल्याचं आपल्याला दिसते. अप्रत्यक्ष पद्धतींमध्ये हेडॉनिक दृष्टिकोन, त्यानंतर पारंपरिक बाजार दृष्टिकोन आणि खर्चाधारित पद्धती, अशा 3 ग्रुपमध्ये अप्रत्यक्ष पद्धतींचं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. आता हेडॉनिक दृष्टिकोनामध्ये एकूण 3 पद्धती आहेत. ट्रॅव्हल कॉस्ट मेथड, हेडॉनिक प्राइस मेथड आणि प्रिव्हेंटिव्ह एक्सपेंडिचर मेथड. म्हणजे हेडॉनिक दृष्टिकोनामध्ये 3 पद्धती आहेत. प्रवास खर्च पद्धत, हेडॉनिक किंमत पद्धत आणि प्रिव्हेंटिव्ह म्हणजे दक्षता खर्च पद्धत. दक्षता खर्च पद्धत अशा पद्धतीने आपल्याला करता येईल. आता हेडॉनिक किंमत पद्धतीमध्ये 2 पद्धती आहेत. प्रॉपर्टी व्हॅल्यू अप्रोच म्हणजे संपत्ती मूल्य दृष्टिकोन आणि वेतन भिन्नता दृष्टिकोन. वेतन भिन्नता दृष्टिकोन. आणि तिसरं प्रिव्हेंटिव्ह एक्सपेंडिचर मेथड म्हणजे टाळणे खर्च पद्धत किंवा टाळण्याचा खर्च पद्धत असं ढोबळमानानं त्याचं रूपांतर, ट्रान्सलेशन मराठीमध्ये करता येईल. अप्रत्यक्ष पद्धतींमधला दुसरा जो गट आहे तो पारंपरिक बाजार दृष्टिकोन. पारंपरिक बाजार दृष्टिकोन यामध्ये उत्पादकता दृष्टिकोन, मानवी भांडवल दृष्टिकोन आणि मात्रा प्रतिसाद दृष्टिकोन, डोस रिस्पॉन्स अप्रोच, मात्रा प्रतिसाद पद्धत असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि खर्चावर आधारित पद्धतींमध्ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट म्हणजे बदलण्याचा खर्च दृष्टिकोन, किंवा बदली खर्च दृष्टिकोन असं म्हणता येईल ढोबळमानानं. रिलोकेशन कॉस्ट अप्रोच म्हणजे पुनर्निर्माण किंवा पुनर्स्थानिकीकरण खर्च पद्धत. आणि 3
अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, संधी खर्च पद्धत असं आपल्याला म्हणता येईल. याचा विचार आपल्याला टप्प्याटप्प्यानं करायचा आहे. टप्प्याटप्प्यानं करायचं आहे. बघा, आज आपण प्रकरण दुसऱ्यामध्ये काय अभ्यासण्याचा प्रयत्न केला. वी स्टार्टेड विथ व्हॉट इज मीन्ट बाय इकॉनॉमिक व्हॅल्युएशन ऑफ एन्व्हायरमेंट, what are the features of environmental resources, what functions environment performs, what is the need and importance of economic valuation of environment or environmental resources. Then I try to explain what is meant by economic value of environment or environmental resources, different types of or concepts of economic value of environment, in which total economic value, then use value and non-use value. And in use value also there are some concepts, and in non-use value also there are some concepts. Then I was explaining what methods are there to measure economic value of environment or environmental resources. Those are basically divided into direct methods and indirect methods. And in direct and indirect methods, which methods actually included, that I tried to explain, that I tried to discuss. Screenshot काढून घ्या प्रेझेंटेसाठी. ओके सर. सचिन, तेजस्विनी, नम्रता, स्नेह, यामध्ये आपण पर्यावरणाचं आर्थिक मूल्य मापन किंवा मोजदाद म्हणजे काय, पर्यावरणीय साधनांची वैशिष्ट्ये किंवा गुणधर्म म्हणजे काय किंवा गुणधर्म कोणते, पर्यावरणाच्या आर्थिक मूल्यमापनाची गरज आणि महत्व काय, पर्यावरण नेमकी कोणती कार्य करतं, या काही महत्वाच्या गोष्टी आपण बघितल्या. आणि पर्यावरणाच्या आर्थिक मूल्यामध्ये एकूण मूल्य, उपयुक्तता मूल्य, बिगर उपयुक्तता मूल्य, आणि त्यामध्ये पुन्हा बाकीचे उपप्रकार, याचा आपण विचार बघितला. आणि हे मूल्य मोजण्याच्या पद्धती नेमक्या कोणत्या आहेत, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष, त्याची चर्चा आपण करण्याचा प्रयत्न केला. इथून पुढे पद्धतींचा विचार आपण करण्याचा प्रयत्न करूया. तुम्हाला व्यवस्थित ऐकायला येते, व्यवस्थित समजते? आज आपण इथं थांबूया. ओके सर. स्क्रीनशॉट पाठवून द्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर. ओके सर.